हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माई एसाम स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आजिर भिडिओत मैं तुम्हारे क्लास 9 तुम्हारे जी किताब आसिल अखमिया साहित्य चयनिका ठीक है नतुन किताब तुम्हारे प्रथम भाग नवम श्रेणीर बारे ठीक है। तो ये किताबटर भर तुम्हारे जी प्रथम चैप्टार आसिल ठीक है तुम्हारे किताब तुम्हारे चाई ला क्लास 9 तुम्हारे अखमिया किताबर प्रथम चैप्टार कि आसिल शिशु नीला ठीक है। तुम्हारे पेज बाहिर कर लबा शिशु नीला तुम्हारे ये पार्ट आसे शिशु नीला पद्यांश यार तुम्हारे किमान मार्क्स तुम्हारे एबार फाइनल एग्जामत और तुम्हारे कि भितरुआ क्वेश्चन आसे मैं तुम्हारे देखुवाई दिम और तुम्हारे पाठभित्तिक क्वेश्चन पर आलोचना कराई दिम। एबार तुम्हारे पाठभित्तिक क्वेश्चन ठीक है ये पाठभित्तिक क्वेश्चन पर मैं तुम्हारे आलोचना कराई दिम। तुम्हारे एटा काम करा तुम्हारे जो मोर चैनल प्रथमबार व्यवहार तुम्हारे चैनल सबसक्राइब कर और भिडिओ लाइक कर दी। तुम्हारे ये दिखे दिसे शिशु नीला तुम्हारे लेखकगरार नाम मन रखा श्रीमंत शंकरदेव ठीक है। तुम्हारे पढ़ी लबा तुम्हारे ये कविताखिनि तुम्हारे भालदरे पढ़ी लबा ठीक है। तुम्हारे ये पढ़ी लबा ये एक्चुअली ये तुम्हारे बरगीत है तुम्हारे पढ़ी लबा ये ठीक है। तो मैं तुम्हारे प्रथम कविर परिचयर पर कि सर्ट क्वेश्चन हम पे कि तुम्हारे भर क्वेश्चन एग्जाम तुम्हारे प्रतिबारे आए मैं तुम्हारे प्रथम ये आलोचना कराई दी ठीक है। तुम्हारे चुआ कविर परिचय नववैष्णव धर्म प्रचारक श्रीमंत शंकरदेव ठीक है। श्रीमंत शंकरदेव आमार कि धर्म प्रचारक आछिल नववैष्णव धर्म प्रचारक ठीक है। तुम्हारे चरणटू मन राखिब नालागे ये चरणटू ना आए तुम्हारे एटा कथा मन राखिब श्रीमंत शंकरदेव अर्थात नववैष्णव धर्म प्रचारकर जन्म कत होइछिल तुम्हारे ऋतु मन राखिबा जिलाखर नाम नगाँव जिला आलिपुखुरीत होइछिल नगाँव जिलार आलिपुखुरी ठीक है। तुम्हारे ये मन राखिबा नगाँव जिलार आलिपुखुरी ठीक है। और नालागे और तुम्हारे बाकी ये पढ़ा ये शंकरदेवर साहित्यिक जीवनर कीर्तिस्तम्भ कीर्तन घोषा ठीक है। ये तुम्हारे किताबर पर डायरेक्ट क्वेश्चन दी और एट तुम्हारे यार पढ़ाई भितरुआ क्वेश्चन दी कि इतना तुम्हारे शंकरदेवर क्वेश्चन है तुम्हारे इते दी माधवदेवर साहित्यिक जीवनर कीर्तिस्तम्भ कि माधवदेवर नाम घोषा ठीक है। तुम्हारे लिखी लबा शंकरदेवर कीर्तन घोषा माधवदेवर नाम घोषा ठीक है। तार तुम्हारे इतना और एट क्वेश्चन दी इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन तुम्हारे ये चाबा तुम्हारे ये नाट शंकरदेवर दुटा नाट चाबा नाट ठीक है। नाटबर कि आसिल तुम्हारे राम विजय मन राखिबा रुक्मिणी हरण मन राखिबा ठीक है। जिको दुटा तुम्हारे इतना तुम्हारे दी आसे रुक्मिणी हरण दी आसे पारिजात हरण दी आसे केली गोपाल दी आसे कालीदम दी आसे राम विजय दी आसे ठीक है। अंकीय नाट तुम्हारे नाट यार दुटा मन राखिबा और कि दिसे एटा तुम्हारे तथ्यमूलक ग्रंथ এইটুকুনি তোমালোকে আহিব পাৰে যে শ্রীমন্ত শংকৰদেৱৰ শ্রেষ্ঠ তথ্যমূলক গ্রন্থ কোনটো আছে তোমালোকে লিখিবা ভক্তি ৰত্নাকৰ ঠিক আছে। এইটো কিন্তু তোমালোকে আহিব পাৰে যে শ্রীমন্ত শংকৰদেৱৰ শ্রেষ্ঠ তথ্যমূলক গ্রন্থখনৰ নাম কি আছিল ভক্তি ৰত্নাকৰ ঠিক আছে। তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াতে আৰু এটা কোশ্চেন হ'ব পাৰে তোমালোকে এইটো চোৱা কি কৈছে সংলাপবিহীন নাট চিত্ৰযাত্ৰাৰে শংকৰদেৱে অসমীয়া নাট্য বুৰঞ্জীৰ পাতনি মেলিছিল। শংকৰদেৱে কিহেৰে অসমীয়া নাট্য বুৰঞ্জীৰ পাতনি মেলিছিল তোমালোকে মনত ৰাখিবা সংবাদ কি দিছে এটা সংলাপবিহীন নাট বা তোমালোকক ইয়াতে আৰু এটা কোশ্চেন দিব পাৰে কি কৈছে তোমালোকে আকৌ এবাৰ পঢ়া যে সংলাপবিহীন নাট চিত্ৰযাত্ৰাৰে শংকৰদেৱে অসমীয়া নাট্য বুৰঞ্জীৰ পাতনি মেলিছিল ঠিক আছে। তোমালোকক দিব পাৰে যে কোনটো সংলাপবিহীন নাটেৰে শংকৰদেৱে অসমীয়া নাট্য বুৰঞ্জীৰ পাতনি মেলিছিল তোমালোকে মনত ৰাখিবা চিত্ৰযাত্ৰাৰে ঠিক আছে। বাস তোমালোকৰ ইয়াৰ পৰা যদি তোমালোকৰ ভিতৰৰ কোশ্চেন আছে এটা তোমালোকৰ এইটো হ'ব পাৰে আর এটা তোমালোকৰ ভক্তি ৰত্নাকৰ আহিব পাৰে ঠিক আছে শ্রেষ্ঠ তথ্যমূলক গ্রন্থ আৰু এটা তোমালোকৰ 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে দিব পাৰে এইটো কোনটো হ'ব যে অঙ্কীয় নাট দুটাৰ নাম লিখা শংকৰদেৱৰ ৰচনা কৰা অঙ্কীয় নাট দুটা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখি ল'বা। আৰু এটা হ'ব পাৰে যে শংকৰদেৱৰ সাহিত্যিক কীৰ্তিস্তম্ভ কি কীৰ্তন ঘোষা বা তোমালোকক দিব পাৰে যে মাধৱদেৱৰ সাহিত্যিক কীৰ্তিস্তম্ভ কি নাম ঘোষা। আৰু এটা তোমালোকে দিব পাৰে যে নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰক শ্রীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম কত আৰু কেতিয়া আছিল তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবা কত ক'লে চনটো লিখিবা আৰু কেতিয়া তোমালোকে নগাঁৱৰ আলিপুখুৰীত জন্ম হয় বুলি লিখিবা ঠিক আছে। এইখিনিয়ে আছে ভিতৰৰ কোশ্চেন ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ এইখিনি আছে ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ ভিতৰৰ কোশ্চেন নাহে ঠিক আছে। তাৰপিছত তোমালোকক ইফালে কি দিছে পাঠবোৰ্ডত আমাৰ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট কোশ্চেন নাই ঠিক আছে। তোমালোকে পাঠবোৰ্ডটো এবাৰ ৰিডিং মাৰিবা মই পঢ়িছোঁ একো নাই ইয়াতে একো নাই ঠিক আছে। তোমালোকে জাষ্ট এনে পঢ়িবা আৰু তোমালোকক ইয়াতে চমু টকা আৰু তোমালোকক ইয়াতে শব্দাৰ্থ আৰু টকা দিছে ঠিক আছে। তোমালোকে ইয়াৰ পৰা জাষ্ট দুটা পঢ়িবা দুটাৰ পৰাই তোমালোকৰ ফাইনেল বা হাফ ইয়াৰলি এক্সামত বা তোমালোকৰ ইউনিট টেষ্টত কমন পঢ়িব 100% মই কৈ দিছোঁ কোন দুটা মই দেখুৱাই দিছোঁ। তোমালোকে এইটো পঢ়িবা মথনি ঠিক আছে। এইটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মথনি কি দি আছে গাখীৰত ঘুটিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এবিধ সঁজুলি তোমালোকক যদি 1 মাৰ্কৰ কাৰণে আহে তেনেহ'লে এইটো আহিব মথনি আৰু যদি এইটো নাহে যদি আহে এইটো আহিব শিকিয়া
এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে শিকিয়া এইটো কি দি আছে কোনো বস্তুৰ ওপৰত আৰি থবৰ বাবে ৰছীৰে প্ৰস্তুত কৰা এবিধ সঁজুলি ঠিক আছে এই দুটাই তোমালোকৰ আহিব ঠিক আছে তো তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মই তোমালোকক অনুগ্ৰহ কৰি কৈছোঁ তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আজিৰ পৰা মই তোমালোকৰ অসমীয়া যিটো কিতাপ আছিল সকলোবোৰ চেপ্টাৰৰ তোমালোকৰ ভিতৰৰ কুৱেশ্যন পাৰ্টভিত্তিক কুৱেশ্যন ঠিক আছে অতিৰিক্ত কুৱেশ্যন তোমালোকক মই আলোচনা কৰাই দিম ঠিক আছে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা যুক্ত হৈ থাকা যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে তোমাৰ মোবাইলত প্ৰথমে নটিফিকেশ্যন এটা যায় ঠিক আছে তাৰপিছত আমাক প্ৰথম কুৱেশ্যন কি দিছে ইয়াতে পাৰ্টভিত্তিক কুৱেশ্যনবোৰ মই তোমালোকক সম্পূৰ্ণ এই পাৰ্টভিত্তিক কুৱেশ্যনবোৰ আলোচনা কৰাৰ পিছতো মই তোমালোকৰ কাৰণে আৰু আকৌ কেইটামান তোমালোকৰ কাৰণে মই অতিৰিক্ত কুৱেশ্যন লৈ আহিম যেতিয়া মোৰ এই সকলোবোৰ কুৱেশ্যন আলোচনা হৈ যাব ঠিক আছে পাৰ্টভিত্তিক কুৱেশ্যনবোৰ তাৰ পিছত মই তোমালোকক অতিৰিক্ত কুৱেশ্যনৰ আলোচনা কৰাই দিম দুটামান ঠিক আছে ভেৰি ভেৰি যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াতে আমাক কি কৈছে প্ৰথমত ভাৱ বিষয়ক যে অতি চমু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া বা লিখা প্ৰথম কুৱেশ্যন কি কৈছে কৃষ্ণগীত গাবন্ত সুন্দৰী কৃষ্ণগীত গোৱা সুন্দৰীগৰাকীৰ নাম কি ঠিক আছে এই কুৱেশ্যনটোৰ উত্তৰ তোমালোকে পাবা তোমালোকে অলপ ধৈৰ্য ধৰা মই PDF আকাৰে আলোচনা কৰাই দিম খ নম্বৰ কি দিছে কৰ্ণত কুণ্ডল দলে আতি কাৰ কৰ্ণৰ কুণ্ডলৰ কথা কৈছে এইটো কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ তোমালোকে পাবা তাৰপিছত কি দিছে কাম্পে কপে অৰুণ অধৰ ইয়াত কাৰ অৰুণ অধৰৰ কথা কৈছে ঠিক আছে এইটো কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ পাবা তোমালোকে তাৰপিছত ঘ নম্বৰ কুৱেশ্যন কি দিছে মথনিত ধৰিয়া কি দিছে মথনিত ধৰিয়া নিষেধি মথনি শব্দৰ অৰ্থ ইয়াতে দি আছে মথনি শব্দৰ অৰ্থ মই তোমালোকক এইটো দিছোঁ চাগে ঠিক আছে মানে তোমালোকৰ যদি শব্দটো আহে তেনেহ'লে ই মথনি আহিব নহ'লে তোমালোকৰ এই কি দি আছে ইয়াতে এই শিকি আহিব এই দুটাৰ ভিতৰতে এটা আহিব সেইকাৰণে তোমালোকক ইয়াতে পাৰ্টভিত্তিকত তোমালোকক মথনি দিছে ঠিক আছে মথনি শব্দৰ অৰ্থ কি ইয়াতে দি আছে গাখীৰ খুটিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এবিধ সঁজুলি এইটো আমাৰ মথনি ঠিক আছে তাৰপিছত আমাক কি কুৱেশ্যন দিছে নম্বৰ কুৱেশ্যন নজৰ আঙুল দুই জৰি ইয়াত কাৰ জৰি নাটনি হৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকৰ 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে ৰুণজুন কেউৰ কংগন কাৰ কেউৰ কংগন ৰুণজুন শব্দৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে তোমালোকক এই সকলোবোৰ কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ মই তোমালোকক ইমান ছুটি কৈ দিম এই তোমালোকৰ বৰ্ড কুৱেশ্যনবোৰ আছে না ইমান ছুটি কৈ দিম কিন্তু তোমালোকে এক্সামত যিটো তোমালোকৰ নাম্বাৰ থাকিব নম্বৰ যিটো তোমালোকৰ থাকিব ফুল মাৰ্কছ তোমালোকে পাবা মই ছুটি কৰি দিম কিন্তু আচল কথাখিনি মই লিখি দিম ঠিক আছে আচল কথাখিনি মই তোমালোকক ইয়াতে আলোচনা কৰাই দিম তোমালোকে অলপ লিখিও তোমালোকে ফুল মাৰ্কছ পাবলৈ সক্ষম হ'ব ঠিক আছে তো তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মই অনুগ্ৰহ কৰি কৈছোঁ বাৰে বাৰে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল নালাগে তোমালোকে আনছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ঠিক আছে যদি ভাল লাগে তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা আৰু কমেণ্ট কৰিব ঠিক আছে তোমালোকক কি প্ৰয়োজন হৈছে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা মই তোমালোকে সেইমতে ভিডিঅ' লৈ আহিম ব্যাখ্যা তোমালোকক মই এনেকুৱা ধৰণে দিম ঠিক আছে একেবাৰে এবাৰ পঢ়িবা মনত থাকিব আৰু ফুল মাৰ্কছ পাবা ঠিক আছে তো তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চোৱা মই প্ৰথমে তোমালোকৰ ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন সলিউশ্যন কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম তাৰপিছত মই তোমালোকক এডিশ্যনেল কুৱেশ্যনবোৰ আলোচনা কৰাই দিম ঠিক আছে তো মই তোমালোকক প্ৰশ্নাৱলীৰ কুৱেশ্যনবোৰ আলোচনা কৰাৰ আগতে ঠিক আছে মই তোমালোকৰ বৰগীতটিৰ তোমালোকক মই সাৰাংশখিনি পঢ়ুৱাই দিম ঠিক আছে সাৰাংশখিনি তোমালোকে চোৱা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দ্বাৰাই ৰচিত কীৰ্তন ঘোষৰ অন্তৰ্গত শিশুনীলা পাঠটি এটি ভক্তি ৰসৰ উত্তম উদাহৰণ ঠিক আছে এই পাঠত যশোদাৰ গভীৰ ভক্তিৰ বলত তেওঁ জগতৰ সৃষ্টিকৰ্তা ভগৱান কৃষ্ণক পুত্ৰ হিচাপে লাভ কৰিছে কৃষ্ণই পৰম ব্ৰহ্ম হৈও যশোদাৰ পুত্ৰ হিচাপে মানৱীয় লীলা প্ৰদৰ্শন কৰিছে পাঠটিত কৃষ্ণৰ শিশুসুলভ দুষ্টালীৰ এক মনোমোহা ৰূপ দাঙি ধৰা হৈছে যিটো আমাৰ চিনাকি শিশুৰ দৰেই লাগে কিন্তু এই বাল্যলীলাৰ আঁৰত লুকাই থকা জগতৰ সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰৰ প্ৰতি থকা ভক্তিহে পাঠটিৰ মূল তাৎপৰ্য ঠিক আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কৃষ্ণৰ মানৱীয় কাৰ্যকলাপসমূহক সুন্দৰ বৰ্ণনা মনোৰম ছন্দ আৰু শব্দৰ ব্যৱহাৰে এক সুকীয়া গাম্ভীৰ্য প্ৰদান কৰিছে ঠিক আছে তো মই এতিয়া তোমালোকক ভাৱ বিষয়ক যিবোৰ কুৱেশ্যন আছিল এইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই তোমালোকক আলোচনা কৰাই দিম আমাক কিতাপত কি কুৱেশ্যন দিছিল প্ৰথমত যে কৃষ্ণগীত গাবন্ত সুন্দৰী কৃষ্ণগীত গোৱা সুন্দৰীগৰাকী কোন আছিল ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো সকলোৱে জানে কৃষ্ণৰ মাক যশোদা ঠিক আছে কি দিছে উত্তৰ কৃষ্ণগীত গোৱা সুন্দৰীগৰাকী হ'ল নন্দ ৰজাৰ পত্নী যশোদা ঠিক আছে বা কৃষ্ণৰ মাক যশোদা তাৰপিছত আমাক কুৱেশ্যন নম্বৰ খ দিছিল তোমালোকে এটা কাম কৰিবা নন্দ ৰজা বাদ দিয়া তোমালোকে জাষ্ট লিখিবা কৃষ্ণগীত গোৱা সুন্দৰীগৰাকী আছিল যশোদা বাছ তোমালোকৰ 1 মাৰ্ক তোমালোকে পাই যাবা তাৰপিছত খ নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে কৰ্ণত কুণ্ডল দলে আতি কাৰ কৰ্ণৰ কুণ্ডলৰ কথা কৈছে এইটো কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ কি হ'ব ইয়াত কৃষ্ণৰ কৰ্ণত জিলিকি থকা কুণ্ডলৰ কথা কোৱা হৈছে ঠিক আছে তোমালোকে জাষ্ট শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবা বাছ হৈ গ'ল তাৰপিছত তোমালোকক গ নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে কাম্পে কপে অৰুণ অধৰ ইয়াত কাৰ অৰুণ অধৰৰ কথা কৈছে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইয়াত শ্ৰীকৃষ্ণৰ
শ্ৰীকৃষ্ণৰ খঙত কঁপি থকা ৰঙা ওঁঠৰ কথা কোৱা হৈছে। ঠিক আছে, অৰুণ অধৰ। ঠিক আছে, তাৰপিছত তোমালোকক ঘৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে, মথনিত ধৰিয়া নিষেধি। মথনি শব্দৰ অৰ্থ তোমালোকক মই কিতাপতে দেখুৱাই দিছোঁ, ইয়াতো দি আছে একেই, যে মথনি শব্দৰ অৰ্থ হ'ল গাখীৰ ঘুটিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এবিধ সঁজুলি। ঠিক আছে, তাৰপিছত আমাক নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে, নজৰে আঙুল দুই জৰি, ইয়াত কাৰ জৰিৰ নাটনি হৈছে। ঠিক আছে, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকৰ এইটো, ইয়াত উত্তৰ দি আছে, ইয়াত যশোদাৰ হাতত থকা জৰিডালৰ নাটনি হৈছে বুলি বুজাইছে। তাৰপিছত আমাক 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে, ৰুণঝুণ কেউৰ কংগন, কাৰ কেউৰ কংগনৰ ৰুণঝুণ শব্দৰ কথা কোৱা হৈছে। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, যশোদাৰ হাতৰ খাৰু আৰু বাজুৰ ৰুণঝুণ শব্দৰ কথা কোৱা হৈছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত আমাক 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন কি দিছে, শিশুনীলা পাঠ্যত ফুটি উঠা শ্ৰীকৃষ্ণৰ মানৱীয় ৰূপৰ বিষয়ে নিজৰ ভাষাৰে লিখা। মই তোমালোকে একেবাৰে ছুটি কৰি দিছোঁ আৰু তোমালোকে ইয়াৰ পৰা ফুল মাৰ্কছ তোমালোকে পাবা, একেবাৰে ছুটি কৰি দিছোঁ। ঠিক আছে, কাৰণ দীঘলকৈ দিলে তোমালোকৰ মুখস্থ কৰাত অলপ অসুবিধা হয়, মই তোমালোকক ছুটি কৰি দিছোঁ। ঠিক আছে, তোমালোকে পঢ়া। শিশুনীলা পাঠ্যত শ্ৰীকৃষ্ণৰ মানৱীয় ৰূপটি অতি সুন্দৰভাৱে ফুটি উঠিছে। কৃষ্ণই এজন সাধাৰণ শিশুৰ দৰে মাকৰ ওচৰত গাখীৰ খাবলৈ দৌৰি গৈছে, মাকে গাখীৰ খোৱাত বাধা দিছে। ঠিক আছে, তোমালোকে এইটো এনেকৈ লিখিবা যে মাকৰ গাখীৰ মথাত বাধা দিছে, মানে গাখীৰ খোৱাত বাধা দিছে। যেতিয়া মাকে তেওঁক এৰি থৈ উতলি থকা গাখীৰ নমাবলৈ গৈছে, তেতিয়া খঙত তেওঁ দধিৰ ভণ্ড শিল দলিয়াই ভাঙি পেলাইছে। ঠিক আছে, দধিৰ কি ভাণ্ড, মানে দধি থকা এটা পাত্ৰ আছিলে, দধিৰ ভাণ্ড শিল দলিয়াই তেওঁ ভাঙি পেলাইছে। ইয়াৰ পিছত কি দিছে ইয়াৰ পিছত চোৰৰ দৰে লৱণো চুৰি কৰি খাইছে আৰু বান্দৰকো বিলাইছে। তেওঁ চুৰি কৰি খাইছে লৱণীবোৰ আৰু বান্দৰকে ঢিল মাৰি বিলাই দিছিলে। ঠিক আছে, মাকৰ হাতত ধৰা পৰাৰ ভয়ত পলাইছে আৰু ধৰা পৰাৰ পিছত কান্দি কান্দি চকু মুদি দিছে। ঠিক আছে, ধৰা যেতিয়া পৰিছিল তেওঁ মাকৰ হাত, তেতিয়া চকুটো মুদি দিছিলে। এই সকলোবোৰ কাজে শ্ৰীকৃষ্ণৰ শিশুসুলভ মানৱীয় ৰূপটো প্ৰকাশ কৰিছে। বাছ এইখিনি লিখি দিবা, তোমালোকে ফুল মাৰ্কছে তোমালোকে পাবা। বেকাৰ তোমালোকে দীঘলকৈ লিখিবা, মাৰ্কছ তোমালোকৰ এইটোৱে পাবা। বেকাৰ এনেকুৱাকৈ লিখি লাভ নাই। ঠিক আছে, এনেই তোমালোকক জাষ্ট মই সৰুকৈ দিছোঁ, তোমালোকে দীঘলকৈ পঢ়ি লাভ নাই। ঠিক আছে, তাৰপিছত আমাক 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে, শংকৰদেৱৰ মহত্তম সৃষ্টি কীৰ্তন ঘোষাৰ বিষয়ে এটি চমুটোকা লিখা। ঠিক আছে, মই এইটোও ছুটি কৰি দিছোঁ, তোমালোকে পঢ়া উত্তৰটো। ঠিক আছে, কীৰ্তন ঘোষাৰ বিষয়ে কৈছে, কীৰ্তন ঘোষা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত এখন অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ কাব্য। ঠিক আছে, বা তোমালোকক নাম ঘোষাও দিব পাৰে, জাষ্ট তোমালোকে মাধৱদেৱৰ কি নাম ঘোষাৰ ওপৰত অৱদান আছিলে এইখিনি লিখিবা। কি দিছে ইয়াতে, ই অসমীয়া নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ 4 পুথিৰ ভিতৰত অন্যতম। কীৰ্তন ঘোষাক অসমীয়া সমাজৰ জাতীয় গ্ৰন্থ বুলি কোৱা হয়। বঢ়িয়া কথা দেই তোমালোকৰ এইটো, যে অসমীয়া সমাজৰ জাতীয় গ্ৰন্থ বুলি কাক কোৱা হয়, কীৰ্তন ঘোষা। কোন ৰচনা কৰিছিল, শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱে। ঠিক আছে, এই গ্ৰন্থখন মুঠতে 30টা খণ্ড আছে। এইটো মনত ৰাখিব যে কীৰ্তন ঘোষাত টোটাল খণ্ড কেইটা আছে, মুঠ খণ্ড কেইটা আছে, 30টা। তোমালোকৰ এইটো শৰ্ট কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। শংকৰদেৱে বিভিন্ন পুৰাণ, বিশেষকৈ ভাগৱত পুৰাণৰ আধাৰত কীৰ্তন ঘোষা ৰচনা কৰিছিল। ঠিক আছে, তোমালোকৰ এটা আৰু এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে শংকৰদেৱে কীৰ্তন ঘোষা ৰচনা কৰিছিল কোনটো আচলতে ধৰ্মগ্ৰন্থৰ আধাৰত। ধৰ্মগ্ৰন্থ কোনটো হ'ব, যে ভাগৱত পুৰাণৰ আধাৰত কীৰ্তন ঘোষা ৰচনা কৰিছিল। কোনটো ধৰ্মগ্ৰন্থৰ আধাৰত কীৰ্তন ঘোষা ৰচনা কৰিছিল, ভাগৱত পুৰাণৰ আধাৰত কীৰ্তন ঘোষা ৰচনা কৰিছিল। ঠিক আছে, তাৰপিছত আমাক কি দিছে, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মহিমা আৰু লীলাখণ্ডৰ বৰ্ণনাই হৈছে ইয়াৰ মূল বিষয়বস্তু। বাছ, ঠিক আছে, তোমালোকে ফুল মাৰ্কছ পাই যাবা। তাৰপিছত দিছে কি আমাক 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন, শিশুনীলা পাঠ্যৰ অন্তৰ্নিহিত তাৎপৰ্য বুজাই লিখা। শিশুনীলা পাঠ্যৰ, ঠিক আছে, উত্তৰ দি আছে ইয়াতে তোমালোকক। শিশুনীলা পাঠ্যৰ মূল তাৎপৰ্য হ'ল ভক্তিৰ মাহাত্ম্য প্ৰদান কৰা। যশোদাৰ কৃষ্ণৰ প্ৰতি থকা বাৎসল্য প্ৰেম আৰু অটল ভক্তিৰ বাবেই পৰম ব্ৰহ্ম ভগৱানে তেওঁৰ পুত্ৰ হিচাপে জন্ম লৈ মানৱীয় লীলা প্ৰদৰ্শন কৰিছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত কি দিছে, শ্ৰীকৃষ্ণই সাধাৰণ শিশুৰ দৰে দুষ্টালি কৰে, কিন্তু তেওঁৰ প্ৰতিটো কাৰ্যৰ আঁৰত এক ঐশ্বৰিক শক্তি লুকাই থাকে। উদাহৰণস্বৰূপে যেতিয়া যশোদা জৰিৰে কৃষ্ণক বান্ধিবলৈ চেষ্টা কৰে, তেতিয়া 2 আঙুলৰ বাবে জৰিডাল চুটি হৈ পৰে, মানে বান্ধিব নোৱাৰে। যিয়েই নহওক ভগৱান আছিল, তেওঁক কেনেকৈ বান্ধিব পাৰিব। ঠিক আছে, তেখেতক কেনেকৈ বান্ধিব পাৰিব। ইয়াৰ দ্বাৰাই কবিয়ে বুজাব বিচাৰিছে জগতৰ সৃষ্টিকৰ্তা কোনো পাৰ্থিৱ বস্তুৱে বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰি, কেৱল ভক্তিৰেহে তেওঁক পাব পাৰি। ঠিক আছে, ভক্তিৰেহে তেওঁক পাব পাৰি। তাৰপিছত দিছে ইয়াতে কি, কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, তাহাংক তনয় মানিবলে যশোদা বান্ধন্ত উডুখলে। ঠিক আছে, কথাষাৰৰ অন্তৰ্নিহিত তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰা। এই কথাষাৰৰ জৰিয়তে কবিয়ে ভক্তিৰ শক্তি প্ৰকাশ কৰিছে। তাহাংক মানে যাৰ আদি অন্ত আৰু পূৰ্বাপৰ নাই,
যিজন পূৰ্ব ব্ৰহ্ম আৰু জগতৰ ঈশ্বৰ তেনে এজনাক যশোদাৰে নিজৰ পুত্ৰ বুলি ভাবি উৰালত বান্ধিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ইয়াত অন্তৰ্নিহিত তাৎপৰ্য হ'ল যে গভীৰ ভক্তিৰ বলত মানুহে ভগৱানক নিজৰ বুলি ভাবিব পাৰে বা পাব পাৰে আৰু তেওঁৰ ওপৰত অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰে। যশোদাৰ বাৎসল্য প্ৰেমৰ ওচৰত ভগৱানৰ ঐশ্বৰিক শক্তিও যেন হাৰ মানিছে লাগিছে। ঠিক আছে, এইখিনি লিখিবা। তাৰপিছত আমাক কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 দিছে, নাহি আদি অন্ত পূৰ্বাপৰ পূৰ্ব ব্ৰহ্ম জগত ঈশ্বৰ। ইয়াত কবিয়ে শিশু কৃষ্ণৰ ঐশ্বৰিক গুণৰ প্ৰকাশ কেনেদৰে কৰিছে তোমালোকে বুজাই লিখিব কৈছে। ঠিক আছে, এইটো কিন্তু তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 6টো তোমালোকৰ কিন্তু এই কুৱেশ্যনটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। মই তোমালোকক পট কুৱেশ্যন যিবোৰ আলোচনা কৰাইছোঁ 2, 3, 4, 5, ঠিক আছে, তাৰ ভিতৰত তোমালোকৰ 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, এই কুৱেশ্যনটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এই কুৱেশ্যনটো এইবাৰ আহিব। ঠিক আছে, তোমালোকে লিখি ৰাখক, এইটো আহিব। ইয়াত কবিয়ে শিশু কৃষ্ণৰ আচল ৰূপ প্ৰকাশ কৰিছে। কৃষ্ণক দেখাত এজন সাধাৰণ শিশু যেন লাগিছে। তেওঁ আচলতে পূৰ্ব ব্ৰহ্ম আৰু জগতৰ ঈশ্বৰ, যাৰ কোনো আৰম্ভণি বা শেষ নাই। ঠিক আছে, যেতিয়া যশোদায়ে তেওঁক উৰালত বান্ধিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া 2 আঙুলৰ বাবে জৰি কম হৈ পৰে, অৰ্থাৎ বান্ধিব নোৱাৰে। তোমালোকে লিখি দিবা। এই ঘটনাৰ জৰিয়তে কবিয়ে কৃষ্ণৰ ঐশ্বৰিক গুণ প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ বুজাইছে যে যিজন অসীম, তেওঁক সীমিত পাৰ্থিৱ বস্তুৰে বান্ধিব নোৱাৰি। এইদৰেই কবিয়ে কৃষ্ণৰ শিশুসুলভ আচৰণৰ মাজতে তেওঁৰ ঐশ্বৰিক গুণ প্ৰকাশ কৰিছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত আমাক কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 দিছে। কি দিছে তোমালোকক ব্যাখ্যা কৰা। তোমালোকে এইটো পঢ়িবা। ব্যাখ্যা কৰাটো মই তোমালোকক অলপ বেলেগকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। ঠিক আছে, ব্যাখ্যা কৰাটো বেলেগকৈ লিখিব লাগিব, যিহেতু ব্যাখ্যা কৰা গৈছে প্ৰসংগতি তোমালোকক দুইটাই লাগিব। মই তোমালোকক এইবাৰ অলপ বেলেগকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। তো কুৱেশ্যনটোত আমাৰ উল্লেখ নাই যে প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰা। ঠিক আছে, তো মই তোমালোকক পেৰেগ্ৰাফ ৱাইজে ব্যাখ্যা কৰি দিছোঁ, আৰু যদি আমাক প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰিব দিলেহেঁতেন তেতিয়া মই তোমালোকক প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি দিলোঁ হয় আৰু প্ৰসংগতি উল্লেখ কৰি দিলোঁ হয়। ঠিক আছে, ইয়াতে যিহেতু আমাক দিয়া নাই, অকল কৈছে ব্যাখ্যা কৰা, তো মই সেই হিচাপত পেৰেগ্ৰাফ ৱাইজ মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ। প্ৰথমটো হ'ব প্ৰসংগ, তাৰপিছত সংগতি। ঠিক আছে, কি দিছে ইয়াত, উক্ত কবিতাভাগি আমাৰ পাঠ্যপুথি অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকাৰ নতুনৰ অন্তৰ্গত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিৰচিত শিশুনীলা পাঠ্যৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। মইতো তোমালোকক কুৱেশ্যনটো পঢ়াই নাই। কি কৈছে কুৱেশ্যনটো, তোমালোকে কিতাপত চোৱা। যাক যোগী নাপায় ধানত, হেন হৰি পলান্ত ভয়ত। ঠিক আছে, এইটো আমাৰ কুৱেশ্যন আছিলে। তো তোমালোকে ওপৰৰ পৰা এনেকৈ লিখিবা যে উক্ত কবিতাভাগি আমাৰ পাঠ্যপুথি অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকাৰ অন্তৰ্গত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা বিৰচিত শিশুনীলা নামৰ পাঠ্যৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। ঠিক আছে, বাছ। তাৰপিছত কি দিছে ইয়াক পেৰেগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰি, এইটো আমাৰ সংগতি হ'ব। ইয়াত কৃষ্ণৰ ঐশ্বৰিক মহিমা আৰু তেওঁৰ মানৱীয় লীলাৰ মাজৰ সম্পৰ্কক সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। তোমালোকে এই সংগতিটো প্ৰতিটোতে দিলে তোমালোকক কোনেও কাটিব নোৱাৰে মাৰ্ক। ঠিক আছে, কোনেও ভুল ধৰিব নোৱাৰে। এই সংগতিটো প্ৰতিটো যি আমাৰ ব্যাখ্যা দিছে প্ৰতিটো সংগতি দিলেও তোমালোকক কাটিব নোৱাৰে, কাৰণ এইটোৱে মূল বিষয়বস্তু, এইটোৱে যে ইয়াত কৃষ্ণৰ ঐশ্বৰিক মহিমা আৰু তেওঁৰ মানৱীয় লীলাৰ মাজৰ সম্পৰ্কক সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰা হৈছে, এইটোৱে। ঠিক আছে, এতিয়া মই তোমালোকক ব্যাখ্যাখিনি দেখুৱাই দিছোঁ। তোমালোকে এটা কাম কৰা, ব্যাখ্যাখিনি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে তোমালোকে আকৌ এবাৰ এই বাক্যশাৰী পঢ়ি লোৱা। যাক যোগী নাপাবে ধ্যানত, হেন হৰি পলান্ত ভয়ত। তাৰমানে কি বুজাইছে এইটো বাক্যশাৰী তোমালোকক, যাক মানে যিজনক যোগীসকলে ধ্যান কৰিও নাপায়, তেওঁ কি কৈছে, হেন হৰি পলান্ত ভয়ত। তেওঁ আকৌ কাৰ ভয়ত পলাইছে, যশোদাৰ ভয়ত পলাইছে। এইটো কথাই তোমালোকক ইয়াতে বুজাইছে। কি দিছে তোমালোকে চোৱা। যিজনে পৰম ব্ৰহ্ম ভগৱানক ডাঙৰ যোগী ঋষিসকলে কঠোৰ ধ্যান বা তপস্যা কৰিও লাভ কৰিব নোৱাৰে, সেইজনে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই আজি মাতৃ যশোদাৰ মাৰৰ ভয়ত সাধাৰণ শিশুৰ দৰে পলাই ফুৰিছে। ইয়াৰ দ্বাৰা কবিয়ে বুজাইছে বা দেখুৱাইছে যে ভগৱান জ্ঞান বা যোগৰ দ্বাৰাই দুৰ্লভ হ'লেও তেওঁ ভক্তি আৰু প্ৰেমৰ অধীন। যশোদাৰ বাৎসল্য প্ৰেমৰ বাবেই যশোদাৰ বাৎসল্য প্ৰেমৰ বাবেই তেওঁ এনে মানৱীয় লীলা প্ৰদৰ্শন কৰিছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত আমাক খ নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে যে ভাণ্ড ভাঙ্গি আবে যাইবি কথা, খাইব আজি কৃষ্ণ তোৰ মাথা। ঠিক আছে, ইয়াতে আমাক কি দিছে তোমালোকে চোৱা। উক্ত কবিতাভাগি আমাৰ পাঠ্যপুথি অসমীয়া সাহিত্যৰ অন্তৰ্গত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা বিৰচিত শিশুনীলা পাঠ্যৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। বাছ, আৰু তোমালোকে সংগতিটো ইয়াৰ পেৰেগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰি লিখিবা যে এই ফাঁকিৰ জৰিয়তে পুত্ৰৰ ওপৰত মাতৃ যশোদাৰ খং আৰু মৰম মিহলি শাসনৰ ভাৱ প্ৰকাশ পাইছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত আমাক কি কুৱেশ্যন দিছে, তাৰপিছত ব্যাখ্যাটো তোমালোকে চোৱা। শিশু কৃষ্ণই দধিৰ ভাণ্ড ভাঙি পেলোৱা দেখি যশোদাৰ খং উঠিছে।
তেওঁ কৃষ্ণক ধমক দি বা ধমকি দি কয় যে ভাণ্ড ভাঙি তেওঁ কলৈ যাব, আজি তেওঁৰ শাস্তি নিশ্চিত, তোৰ মাথা খাইব বুলি কোৱা কথাষাৰ খঙত প্ৰকাশ যদিও ইয়াৰ আঁৰত মাতৃৰ গভীৰ স্নেহ আৰু অধিকাৰবোধ লুকাই আছে। তাৰপিছত আমাক 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে, তোমালোকে এইটো পঢ়ি ল'বা। 5 বছৰ দৰ্শতা খেদন্ত, ভয় লাগে মাকক নেদন্ত। তোমালোকে এটা কাম কৰিবা, তোমালোকে খ নম্বৰটো পঢ়িবা, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, ঠিক আছে। খ নম্বৰটো তোমালোকৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, তোমালোকৰ এইবোৰ আহিব পাৰে। বাকী গ নম্বৰটো নাহে, খ আহিব, আৰু যদি খ নাহে তোমালোকৰ ক নম্বৰটো আহিব। মুঠতে তোমালোকে খ নম্বৰটো পঢ়িবা, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। কি কৈছে ইয়াতে, 5 বছৰ দৰ্শতা খেদন্ত, ভয় লাগে মাক নেদন্ত। উক্ত কবিতাভাগি আমাৰ পাঠ্যপুথি সাহিত্য চয়নিকাৰ অন্তৰ্গত, বা উক্ত কবিতাভাগি আমাৰ পাঠ্যপুথি অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকাৰ অন্তৰ্গত, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ৰায় বিৰচিত শিশুনীল পাঠ্যৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। ঠিক আছে, ব্যাখ্যাখিনি তোমালোকে চাবা নিজে। তাৰপিছত আমাক কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 দিছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8টো কি দি আছে তোমালোকে কিতাপত চোৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 এইটো আমাৰ যে শিশুনীল পাঠৰ আধাৰত কৃষ্ণ নানা ধৰণৰ কাৰ্য বিষয়ে নিজৰ ভাষাৰে বিৱৰি লিখা। ঠিক আছে, নানা ধৰণৰ কি কাৰ্য কৰিছিল কৃষ্ণই ইয়াতে দি আছে। শিশুনীল পাঠটো শ্ৰীকৃষ্ণই বিভিন্ন শিশুসুলভ কাৰ্য সম্পাদন কৰিছে। তেওঁ দধি মথি থকা মাকক আমনি কৰিছে, মাকৰ কোলাত উঠিবলৈ কি দিছে, মাকৰ কোলাত উঠিবলৈ মন কৰিছে, তোমালোকে দিবা। ইয়াত তোমালোকক হিন্দী এটা আখৰ দিছে, তোমালোকে দিবা যে মন কৰিছে। আৰু খঙত দধিৰ ভাণ্ড ভাঙিছে। তাৰপিছত তেওঁ কি কৈছে, চুৰি কৰি লৱণো খাইছে আৰু বান্দৰবিলাকক বিলাইছে। যেতিয়া যশোদা তেওঁক ধৰিবলৈ আহে, তেওঁ ভয়ত পলাইছে আৰু অৱশেষত ধৰা পৰি কান্দিছে। এই সকলোবোৰ কাৰ্যৰ মাজেৰে কৃষ্ণৰ দুষ্ট মৰম লগা অলৌকিক শিশু চৰিত্ৰ ফুটি উঠিছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 দিছে আমাক, মহাকপে কথা পশিলন্ত চিনচিৰাই লৱণো ভোজন্ত, কোনে অতি খঙেৰে কোঠাত সোমাইছিল, তেওঁ কিয় লৱণীবোৰ চাৰিওফালে ছটিয়াই খাইছিল বুজাই লিখা। শ্ৰীকৃষ্ণই অৱশ্যই, ঠিক আছে, শ্ৰীকৃষ্ণই অতি খঙেৰে কোঠাত সোমাইছিল। মাকে তেওঁক কোলাৰ পৰা নমাই গাখীৰ নমাবলৈ যোৱাত কৃষ্ণৰ অভিমান হৈছিল আৰু খঙত তেওঁ দধিৰ ভাণ্ডটো ভাঙি পেলাইছিল। ঠিক আছে, খঙত। তাৰপিছত নিজৰ খং আৰু দুষ্টালি প্ৰকাশ কৰিবলৈ তেওঁ কোঠাত সোমাই লৱণীবোৰ চাৰিওফালে ছটিয়াই নষ্ট কৰি খাইছিল। ঠিক আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 দিছে আমাক, কৃষ্ণক ধৰিবলৈ গৈ যশোদাৰ কেনে অৱস্থা হৈছিল বুজাই লিখা। এইটো কিন্তু তোমালোকৰ 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে শেষত এটা কুৱেশ্যন দিব পাৰে তোমালোকৰ। ঠিক আছে, যে কৃষ্ণক ধৰিবলৈ গৈ যশোদাৰ শ্ৰান্ত অৱস্থা হৈছিল। কৃষ্ণৰ পিছে দৌৰি তেওঁৰ শৰীৰ ভৰত গতি কমি গৈছিল। ঠিক আছে, তেওঁৰ খোপা মেল খাই গৈছিল। এইটো মনত ৰাখিবা যে তেওঁৰ খোপা মেল খাই গৈছিল আৰু তাৰ পৰা মালতী ফুল খহি পৰিছিল। এইবোৰ কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। সেইদৰে কৃষ্ণক খেদি যশোদা ভাগৰি পৰিছিল। ঠিক আছে, তাৰপিছত আমাক ভাৱ বিষয়ক দিছে, তোমালোকে চোৱা। ভাৱ বিষয়কত 11 নম্বৰ কুৱেশ্যন কি দিছে আমাক, তলত দিয়া শব্দবোৰৰ এটা বা দুটাকৈ সমাৰ্থক শব্দ লিখা। এইবোৰ কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ঠিক আছে, এটা বা দুটাকৈ, মই এটা কৈ দিম। ঠিক আছে, বা যাৰ দুটা আছে দুটা কৈ দিম। কৰ্ণ হৈছে কাণ। ঠিক আছে, অৰুণ হৈছে ৰঙা বা বেলি, দধি দৈ, বস্ত্ৰ কাপড় বচন, বদন মানে মুখ বা আনন্দ, লৱণ হৈছে মাখন বা ননী। ঠিক আছে, কোপ হৈছে খং বা ক্ৰোধ, দৰ্শন দাঁত, দুগ্ধ গাখীৰ, ঈশ্বৰ ভগৱান প্ৰভু হৰি কৃষ্ণ কি দিয়ে তোমালোকে দিবা। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 দিছে, তলৰ পুৰণি অসমীয়া শব্দবোৰৰ আধুনিক ৰূপ লিখা। তাহাংক, এইবাৰ আমাৰ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। ঠিক আছে, তাহাংক তেওঁক নজৰে নাটনি হয়, খহি হ'ব, ৰহিল ৰল, আশী আহি, ভৈলা হল। তাৰপিছত কি দিছে, আচন্ত আহি আছে, শিলায়ে শিলেৰে, কাম্পে কপে, মাকক বহি প্ৰয়াসী চেষ্টা কৰি খেদন্ত খেদি যায়। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ আমাক কি দিছে, 13 দিছে, তলৰ শব্দকেইটাত কি কাৰণত মধ্যাহ্ন আৰু মধ্যাহ্ন হৈছে। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, তোমালোকৰ ইয়াৰ পৰা দুটা দিব। ঠিক আছে, কি কাৰণত মধ্যাহ্ন আৰু মধ্যাহ্ন হৈছে। অৰুণ দিছে, কি কাৰণত ইয়াত তোমালোকৰ দন্তান্ন নহয় মধ্যাহ্ন হ'ল। ৰৰ পিছত থকা দন্তান্ন মধ্যাহ্ন হয়। ঠিক আছে, ৰৰ পিছত। তাৰপিছত কংকন দিছে, একেটা পদতে ক বৰ্গৰ পিছত থকা বাবে দন্তান্ন মধ্যাহ্ন, ক বৰ্গৰ পিছত থকা দন্তান্ন মধ্যাহ্ন হৈছে। কৰ্ণ, ঠিক আছে, ৰৰ পিছত থকা দন্তান্ন মধ্যাহ্ন হয়, তোমালোকে এটা মনত ৰাখিবা, ৰৰ পিছত থকা। ঠিক আছে, পেট কাটা ৰৰ পিছত থকা দন্তান্ন মধ্যাহ্ন হয়। শ্ৰেণী দিছে, এইটোত কিয় দন্তান্ন নহয় মধ্যাহ্ন হ'ল, ৰৰ ফলাৰ পিছত থকা দন্তান্ন মধ্যাহ্ন হৈছে। ভাণ্ড দিছে, ডৰ লগত যুক্ত হৈ থকাৰ বাবে মধ্যাহ্ন দন্তান্ন হৈছে। আৰু নিষেধি দিছে, মধ্যাহ্নৰ অকল এটাই দিছে, নিষেধি। ঠিক আছে, এইটো কিন্তু আহিব পাৰে নিষেধি। ইয়াত কি দিছে, ই কাৰৰ পিছত থকা দন্তাশ্ম মধ্যাহ্ন হৈছে। ই কাৰৰ পিছত থকা দন্তাশ্ম মধ্যাহ্ন হৈছে। ঠিক আছে, 14 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে, তোমালোকে 14 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো পঢ়া। কি কৈছে, পাঠটোত থকা অসমাপিকা ক্ৰিয়া শব্দ 5টা বাছি উলিয়াই লিখা। ঠিক আছে, এই কুৱেশ্যনটো আমাৰ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, তথাপি তোমালোকে চোৱা। কি দিছে, মথন্ত দিছে,
পিন্ধি দিছে, ধৰিয়াই দিছে, মেলি দিছে, দেখি দিছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত মই তোমালোকক যেনেকৈ কৈছোঁ প্ৰথমত যে মই তোমালোকক পাঠভিত্তিক কুৱেশ্যনবোৰ আলোচনা কৰাৰ পিছত মই তোমালোকক অতিৰিক্ত অৰ্থাৎ তোমালোকৰ ভিতৰৰ কুৱেশ্যনবোৰ কেইটা আলোচনা কৰাই দিম। ঠিক আছে, সেইকাৰণে মই তোমালোকক এইবাৰ আলোচনা কৰাই দিম। প্ৰথম কুৱেশ্যন কি দিছে তোমালোকক ভিতৰৰ কুৱেশ্যন যে কীৰ্তন ঘোষা কোনে ৰচনা কৰিছিল? সকলোৱে জানে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। তোমালোকক মই আৰু এটা কুৱেশ্যন আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে নামঘোষা কোনে ৰচনা কৰিছিল? মাধৱদেৱ। তোমালোকে মনত ৰাখিবা। ঠিক আছে, আৰু যদি তোমালোকে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা। মই তোমালোকক বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি কৰা, তোমালোকৰ লাভৰ কাৰণে কৈছোঁ, এতিয়াই কৰা। ঠিক আছে, আৰু কি দিছে ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন, যশোদাই দধিমতী থাকোঁতে কাৰ গীত গাইছিল? ঠিক আছে, যশোদাই দধিমতী থাকোঁতে কৃষ্ণৰ শৈশৱৰ লীলা স্মৰণ কৰি গীত গাইছিল বা কৃষ্ণ গীত গাইছিল। ঠিক আছে, কৃষ্ণ গীত গাইছিল। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে কৃষ্ণই কিয় দধিৰ ভান ভাঙিছিল? ঠিক আছে, এই কুৱেশ্যনবোৰ আমি সাৰাংশতে পাই গৈছোঁ, তোমালোকে তাৰ পৰা চাই ল'বা। চৰণী ভৰে আক্ৰমিলা পতি কথাষাৰৰ অৰ্থ কি? এইটো তোমালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দেই। এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ ভিতৰৰ কুৱেশ্যন, বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন। ঠিক আছে, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল শৰীৰৰ ভৰ আৰু মেদবহুলতাৰ বাবে যশোদাৰ দৌৰাৰ গতি কমি গৈছিল। ঠিক আছে, এই কুৱেশ্যনটো দিব পাৰে তোমালোকক। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 দিছে আমাক কৃষ্ণই লৱণী চুৰি কৰি কাক খাবলৈ দিছিল? সকলোৱে জানে লৱণী চুৰি কৰি বান্দৰবোৰক খাবলৈ দিছিল। ঠিক আছে, চাৰিওপিনে ছটিয়াই দিছিল, তেওঁ খাইছিল, খঙতে চাৰিওপিনে ছটিয়াই দিছিল। ঠিক আছে, 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে আমাক যশোদাৰ হাতত ধৰা পৰাৰ পিছত কৃষ্ণই কি কৰিছিল? কান্দিছিল। ঠিক আছে, ভয়তে কান্দিবলৈ ধৰিছিল। ঠিক আছে, বাছ তোমালোকে এইখিনি লিখিবা। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 দিছে আমাক নাহি আদি অন্ত পূৰ্বাপৰ এই কথা শাৰীৰে কৃষ্ণৰ কোনটো ৰূপ প্ৰকাশ কৰিছে? ঐশ্বৰিক ৰূপ। ঠিক আছে, ঐশ্বৰিক ৰূপ প্ৰকাশ কৰিছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 দিছে আমাক কবিৰাজৰ কৃষ্ণক বান্ধিবলৈ কিমান জৰি কম হৈছিল? মাত্ৰ কি কৈছে? মাত্ৰ দুডাল আঙুলৰ সমান জৰি কম হৈছে, মাত্ৰ দুডাল। ঠিক আছে, শিশুঞ্জলা পাঠটিৰ মূল উৎস কি? উত্তৰ দি আছে শিশুঞ্জলা পাঠটিৰ মূল উৎস হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কীৰ্তন ঘোষা। ঠিক আছে, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কীৰ্তন ঘোষাৰ পৰা শিশুঞ্জলা পাঠটি লোৱা হৈছে। তাৰপিছত আমাক কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 দিছে কি কৈছে? শংকৰদেৱক কিয় যুগ-ত্ৰষ্টা কবি বুলি কোৱা হয়? ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। শংকৰদেৱক কিয় যুগ-ত্ৰষ্টা কবি বুলি কোৱা হয়? শংকৰদেৱে কেৱল ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰাই নহয়, তেওঁ অসমীয়া সাহিত্য, সংগীত, নাট্য আৰু সমাজ জীৱনক এক নতুন দিশ দিছিল। তেওঁ বৰগীত, অংকীয়া নাট, কীৰ্তন ঘোষা আদিৰ দৰে অমূল্য সৃষ্টিৰে অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিক চহকী কৰি এক নতুন যুগৰ সূচনা কৰিছিল। সেয়েহে তেওঁ যুগ-ত্ৰষ্টা কবি বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, তো আমাৰ ভিডিঅ' আজিৰ এইখিনিয়ে। ঠিক আছে, তো আজিৰ ভিডিঅ' আমাৰ এইখিনিয়ে। তোমালোকক আকৌ মই শেষত এবাৰ কৈছোঁ, তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা। ঠিক আছে, বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।